Start recording. Okay, right? So I feel wonderful today. Wonderful today. Here are the answers to the question of how are you? Right? How are you? When someone asks you, how are you? Then you should answer, I'm fine. Oh, I'm great. I'm okay. Or you can say, I feel wonderful today. I feel wonderful today. I feel wonderful today. I feel wonderful today. Right? Right. මෙන්න බලන්න මගේ පුතේ how are you කියලා අහුවම පස්සේ අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම. මොකද්ද කියන්න පුළුවන්නේ? කෞශිකා I am fine කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ I am great කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ I am okay කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්න පුළුවන්නේ? I feel wonderful today. This is somewhat long, right? But it is not very long නේ. ගොඩාක් දිග නෑනේ. ටිකක් දිගයි. Right? Don't worry. Just practice. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක කියන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මගේ පුතාලා ගෙදර ඉඳන් හයියෙන් කියන්න බෑ. I feel wonderful today. I feel wonderful today. I feel wonderful today. Right? I feel wonderful today. මට කියනවා මේ කට එහාම යනවා හරිය පේන්න ඕනි. I feel wonderful today. I feel wonderful today. Right? Here I feel wonderful today. Right? How are you කියලා අහුවම පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් උත්තර මොනවද? I'm fine. I'm great. I'm okay. I feel wonderful today. I feel wonderful today. Right. අද අපි ඉස්සෙල්ලම මේකට උත්තර ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයාලා how are you කියලා අහලා ප්‍රශ්න ලියාගෙන මේ උත්තර ටික ඉක්මනට ලියන්න. So put the date first, right? So it's 19th of September 2021. September 2021. Now write, how are you? How are you? This is the question. And these are the answers, right? Answers. Here are few types of answers to the question of how are you, right? I'm fine. I'm great. I'm okay. I feel wonderful today. I feel wonderful today. අපිට කෙනෙක් how are you කියලා අහුවොත් එහෙම මට හොඳයි කියලා කියන්න මේ ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොගේම තේරුම මට හොඳයි. නැත්නම් මගේ පුතාලා හැමදෙස්සම I'm fine විතරයි. සර් මේක ලියා ගන්න ඕනේද? ලියා ගන්න. Take down quickly. ඉක්මනට ලියා ගන්න. Finished?
If you have finished, please raise your hand. Yes, sir. Okay. Only Janati has finished writing. I see some of you are writing still. Kaushika has finished. Good. Rather than being quick, please write correctly. ඉක්මන් වෙනවට වඩා හරියට ලියන්න. අකුරු වරද්ද ගන්න එපා. Okay, Umasha. Finish, sir. Okay, good. Finish, sir. Okay, Rashmika, right? So, hope you all have finished. So, sorry? Okay, I'm going to clean the board. Here, I'm going to clean the board. Okay. So today I hope you to teach you a song, right? Song, you know, a song. So today I'm teaching you a song, right? At the end of the class, right? Not now. Anti ivarla balamu. So today I'm going to teach you something new, right? You know, every day, right? Every day we are going to learn something. So today also, so today also we learn something new. So last week, what did we learn? Could you please tell me what we learned last week? Does anyone can remind me what we... Sorry? Yes, we learned how to put at. Right? Thank you, Kaushika. Thank you. So we learned now, up to now, we know how we can use in, on, and at correctly. රංජී සිටින තැනකට හැම තැනටම දානවද? නෑ. එහෙනම් නෑ මොනවා හරි දෙයක් වෙන තැනකට. සිටින තැනකට. මොනවා හරි දෙයක් වෙනකන් ඉන්න තැන් වලට. Could you please tell me some more examples for that? Do you have any example for that? Please tell me. Your definition. I am at the gate. I am waiting at the gate. Right? That's correct. I am waiting at the gate. Okay. Another example. Everybody, please try to tell at least one example. Each and everybody, please try to say at least one. Adum tharmeka. For at. Good morning, sir. Hey, good morning. You are late to the class, Adesha. But anyway, we have. Sir, අද මට සික්කන් නැති වුණා. Right. අවුල නැහැ පුතේ. ක්ලාස් එක රෙකෝඩ් වෙනවා. බය වෙන්න එපා. රෙකෝඩින් එක දෙන්න.
කෝ කියන්නකෝ ඉතින් උදාහරණයක්. Tell me an example. At වලට. මෙච්චරයිද? At the gate විතරද කියන්න පුළුවන්. අපිට ඇදී සිටින gate එකේ Our mother is at the bus hall. our mother is at the bus hold. හරි. bus hold එකත් හරි. others අනිත් අය පිටු පෙළනවා. පිටු පෙළනවා. They are waiting at the gate. They are waiting at the gate. Good. The same one that Kaushika told. Kaushika කියපු එකම දේ ආයි කිව්ව ජනක. At the gate, at the airport, නේද? At the railway station, at the bus station. කොච්චර තැන් තියෙනවද අපි මොන හරි දෙයක් වෙනකම් බලන් ඉන්න. මොන හරි දෙයක් වෙනකම් බලන් ඉන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවනේ. අපි ඒ තැන් වල at the traffic lights අපි ඒ වගේ තැන් වල at දාන්න. මොකද people are at the කියපු ගමන් මයික් එක මියුට් කරාම අවසාන at the airport. airport right people are at the Nimal and Katun are at the airport. airport good right airport කියලා කියන්න පුළුවන් ජන. එහෙමනම් so today what are we going to learn today? අද අපි මොනවද මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ? So do you know something called question words? Question words. Here we are going to build up questions. So somewhat hard, but I am going to make it easy. Right? Make it ටිකක් අමාරුයි, but මම ඒක easy කරන්න තමයි ලේසියෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. Right? So today we are going to make questions. Make questions. What are questions? Here. Do you know questions now? Now you know what are questions, right? So we need questions. Prashna, right? Here we are going to make questions, right? So we have learned up to now how to make questions by grabbing the helping verb to the front of the sentence. So how you can make this as a question? He is a doctor. How can we ask this as a question? ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්ද කොහොමද අපි හදන්නේ? Right, very good. How we can ask? Tell me again. We can put this front, right? So now we can ask, is he a doctor? Is he a doctor? Right? Is he a doctor? So today, just we are going to put a question word to the front of the sentence. අද අපි බං යන්නේ හරිද මේ හදපු ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහට question word එකක් කියලා එකක් දාන්න. Okay, so question word එකක් දැම්මම පස්සේ මේක අපිට තව meaningful තව අර්ථවත් ප්‍රශ්නයක් බවට හරවන්න පුළුවන්. Okay, දැන් ඒක ඒ වගේ චූටි වැඩක් කරන්න යන්න. අද ඒක ලේසි. Right? This lesson will be very easy today. Right? So before learning this, now let's learn what question words are. Right? So take a subtopic, question words. Question words. Here are something called question words. Question words. Now we are going to learn
question word ප්‍රශ්න පද sorry ප්‍රශ්න පද නෙමෙයි ප්‍රශ්න පද ප්‍රශ්න වචන කියලා දාමු. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැනේ පදේ. ප්‍රශ්න වචන. ප්‍රශ්න වචන. සමහර ප්‍රශ්න කියන්නේ ප්‍රශ්න කියලා කියන්නේ. මේවට කියන්නේ ප්‍රශ්නද ප්‍රශ්නද? සමහරවිට මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම කියන්නේ මට ප්‍රශ්නයක්. ආචිලා කියලා කියන්නේ මොකද? පුරස්නයක් තියෙනවා. ආචිලා කියලා ප්‍රශ්නේ කියන එක කියන්නේ පුරස්නයක් තියෙනවා මට කියලා කියන්නේ. මාර පුරස්නයක් නේ. right? දැන් අපි මේ පුරස්නේ නෙමෙයි ප්‍රශ්න හදන්න තමයි යන්නේ. ඒකට කලින් අපි ප්‍රශ්න වචන දරගෙන ඉන්නවා. question words. right? So when you ask someone from you the name of your when you ask your name we can use a question word. What is that question word? Name. To ask the name, what should be the question word? What? Wow, amazing, right? What? Where? Good. Mokakda. Why? Where? What? Why? Good. How? Who? With? Who? මටද who කිව්වේ නෑනේ. right. තව මොනවද? How many? How many? right. මගේ පුතාලට oh How much? how much? How much? how many how much ගැන අද පාඩමේ අන්තිමේට උගන්වන්නම්. ඒක මට මතක් කරන්න මාෂා. how many how much පාඩම ඉගෙනනකොට කියලා දෙන්න මතක් කරන්න. දැන් මෙතන මේ අසර දාගත්තොත් අපිට අමාරුයි. ඒකයි. right? when very good. when right. what බිත්තරයක් වගේ මෙහෙම හදලා Which? right. which which right. where right. කොහෙද යන්නේ? where are you going? right. අපි ඉස්සරහට හදමු. why ඇයි? why are you crying? ඇයි ඔයා හඬන්නේ? why are you crying? we just asked why are you crying? how are you? කොහමද නෙමෙයි කොහමදනේ. කොහමද right. who කවුද? when කවද්ද? එහෙම නැත්නම් කීයටද? එහෙම නැත්නම් කවද්ද? මේ දෙකටම when. which කොයි එකද? right. whom බකමෝනා වගේ whom right. whom කියන්නේ කාටද? ඔයා මගේ පොත දුන්නේ? right. to whom did you give my book?
so there are so many තව ගොඩක් තියෙනවා whose තියෙනවා whose කියලා ගත්තොත් ඔයාලට ඒක හදන්න කියලා දෙන්න අමාරුයි right ඒ නිසා ඒක ඔයාලගේ වයසට එච්චර දිගට අපිට යන්න බෑ ඔයාලගේ වයසට නෙමෙයි මට දෙන්න තව මාස දෙක තුනක් ගියාට පස්සේ මම මේක තව question word ඔයාලට උගන්වන්නම් how many how much දෙකම වෙනමම මම මේ පාඩම ඉවරනාට පස්සේ කියලා දෙන්නම් එහෙම නැතුනොත් මෙතන දාගත්තොත් ඒකත් අපිට අමාරු වෙන හින්දා හරිද ටිකක් අපි සරලව ඉගෙනගෙන අපි සංකීර්ණ පැත්තට මාරු වෙමු right සර් මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේද ලියා ගන්න පුතේ ලියා ගන්න මේ question words ප්‍රශ්න වචන ටික ලියා ගත්තනේ ඊට පස්සේ පහට ලියා ගන්න මේ මොන වෙලාවටද කියලා අහන්න අපිට මේ දිගේ එක පුළුවන් at what time මොන වෙලාවටද දිගේ කුතියා ගමනේ at what time මොන වෙලාවටද ඔයා ආවේ at what time did you come did දන්නේ නැහැ නේද මොන වෙලාවටද ඇය එන්නේ at what time does she come ඒ වගේ Finish. okay good ඔව් Finish. okay ආදේශ මොකද්ද සර්? මොකද්ද හත්වෙනි එකේ සිංහල තේරුම මොකක්ද? 1 2 3 4 5 howද හත්වෙනි එක. huh 7 නේ. which කොයි එකද right ඔයා යනවා මොකක් හරි දෙයක් තෝරන්න එතකොට මොකක් සර් කියන්නේ නැතුව කියන්න ප්‍රශ්නේ කියන්න ඌ කියන්නේ කවුද? ඌ කියන්නේ කවුද කියලා නම් මන් දන්නේ නැහැ ඌ වල තේරුම කවුද right මේ ඉංග්‍රීසි වචන දන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැතේ යටනම් හූ කියනවා ඉස්සරහට right පාර යන මිනිස් ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයාලට හූ කියන්නේ සර් අටවෙනි එකේ සිංහල තේරුම මොකද්ද whom කාටද කාටද අද හොඳට පාඩම හරින්න අද පන්තියේ හිටියන නැති අයට මේක ලියන්න බැරි වෙයි පුතේ. ඒ කියන්නේ අද question words හරියටම ඉගෙන ගත්තේ නැතුනොත් තේරෙන්නේ නැහැ. සර් අන්තිම එකේ සිංහල තේරුම මොකද්ද at what time මොන වෙලාවටද මොන වෙලාවටද මාත් ලියලා තියෙන වැරදිනේ. මොන වෙලාවටද මම යකා වගේ මේ රැවුල වවාගෙන එහෙම හිටියට මේ බය වෙන්න එපා. right? තව ටිකක් ගිනාම පස්සේ මම යකෙක් වගේ තව එහෙම වෙයි මේ මොකද මේ දවස්වල සැලුන් පැත්තට යන්න බෑනේ. නේ? ඒ නිසා මේ එහෙම තමයි. right? අපේ අප්පච්චිගේ රැවුල වැවිලා තියෙන්නේ සර්. ඒකනේ කවුරුත් දැන් හරි වැඩේනේ දැන් මේ නේ
දැන් මේ ඔක්කොම කපලා දාන්නත් බෑනේ බං. එතකොට කපලා දැම්මම කුකුලෙක් හැම ගැහුවා වගේ වෙනවනේ. එතකොට මම පොඩි එක්කෙනෙක් වෙනවා ඔයාලා ලොකු අය වෙනවා ඊට පස්සේ. ඒ නිසා චුට්ටක් ඔයාලා බය කරනත් චුට්ටක් රැවුල තියාගන්න බෑ. right? ඒ නිසා මේ එහෙම ඉන්නම් මොකද මේ දවස්වල එහෙම කරන්න බැරි හින්දා. සේව් කරන්න යන්න බෑ. right? ඒ බාබරුන් නැහැ ගාවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට වෙන්නේ කොරෝනා අරගෙන එන්න. නේ ඊට පස්සේ ක්ලාස් එකක් නැති වෙනවා ඔක්කොම නැති වෙනවා. ගෙදරටලා ඉන්න වෙනවා. right. මේ ටික හරිනේ. මගේ පුතේ හැමෝම ඉවරද ලියලා? ඔව් සර්. ඔව් සර්. right. ඔව් සර්. Okay, good. So here these are the question words, right? Now we know what our question words are. Sorry, what question words are, right? So up to now we have learned many lessons, right? With use of each and every lesson we have learned up to now. Now we are going to build some questions, right? Some easy questions and not hard ones, right? So I'm cleaning and I hope you can remind what words are used to make questions. And negative form, මොනවද negative form එක හදන්න equation form එක හදන්න පාවිච්චි කරපු වචන ටික මට කවුරු හරි කියන්නේ නෑ කියලා කියන්නයි ප්‍රශ්න හදන්නයි අපි එකම පද වර්ගයක් එකට පස්සපතේ නොට් දැම්මා නැත්නම් වාක්‍ය ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ප්‍රශ්නයක් හැදුවා මට ඒ වචන ටික කියන්න right doodles විතරද doodles කියන්නේ කවුද doodles කියන්නේ කවුද නෑ. doodles කියන්නේ හොරුනේ doodles කියන්නේ හොරු ටිකක් right ආයෙ මොනවාද have good Have has what else Amita. yes amisa මෙච්චරයිද මං කියලා දුන්නේ බය වෙන්න එපා මෙච්චරයිද කියලා දුන්නේ එහෙමනම් ඔව් කියන්නේ there are some more තව ටිකක් තියෙනවා මම ඒවා කියලා දෙන්න there is there වලත් is නේ තියෙන්නේ ඊසාට තියෙන්නේ ඒවා ඉස්සරහට ගත්තාම වැඩි හරි right ඊසා තියෙනවනේ පුතේ අපි ඔහු බත් කාවි කියලා was was හරි ඒ වුණාට ඒක තාම ඉගෙන නැති හින්දා මට මෙතන දාන්න විදිහක් නැහැ right good ඒක හරි will right will අපි කොහොමද මම බත් කාවි කියලා කියන්නේ මම බත් කන්නම් I will eat rice I will eat rice right හැබැයි අපි ඒකේ ප්‍රශ්නේ හදන්න අපිට දැන් තව කෙනෙක් ඉන්නවා will ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් will වලට not එකතු කරලා will not එහෙම නැත්නම් won't කියලා හදාගන්න පුළුවන් එහෙම ඉගෙන ගත්ත නේද right will not කියලා අපි කන්නේ නැහැ කියලා කියන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙයා ඉස්සරහට අරගෙන ප්‍රශ්න හදන්නත් පුළුවන් right මෙන්න මේ ටික right දැන් ආයෙ අමතක කරන් කොටු කරගෙන ලියාගන්න අමතක නම් නෙමෙයි ලියාගන්න හැමෝම එතකොට ආයෙ මතක් වෙනවනේ do does have has am is are will do does have has am is are will
අපිට තව මේකට ලිස්ට් එකක්ම තව එකතු වෙන්න තියෙනවා. ඒ ලිස්ට් එක මට ඔයාලට කියලා දෙන්න බෑ. තව ඉස්සරහට අපි ටික ටික ජනිත කිව්වා වගේ වර්ස් වර්ඩ් ඒ ටික එකතු කරගෙන යනවා. රයිට් දැනට මේ එතනින් අපි නවත්තමු. Okay. අපි ප්‍රශ්නයක් හදද්දී ඔයාලට මතකයි question word sorry මේකේ තියෙන මේ help මේ am is හරි was හරි have has හරි will හරි මොකද කරන්නේ වාක්‍ය ඉස්සරහට ගේනවනේ. එතකොට අපිට ඕක කර හැමතිස්සම මතක් කර කර ඉන්න බෑනේ. ඒ නිසා අපි පොදුවේ අපිට මතක් වුණ ගමන් ප්‍රශ්නයක් හදාගන්න පන්තියේදී ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපිට මේ ඉස්සරහට යනවා පස්සට යනවා කිය හිතේ ගියොත් එහෙම වැඩේ අමාරු වෙන හින්දා. right. මෙන්න පුතේ අපි ඕනෙම ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඉස්සෙල්ලම දැන් ද කියලා අහනවා නම් ඔයා ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්ද ද කියලා අහනවා නම් අපි question word එකක් ඉස්සරහට එන්නේ නැහනේ. එතකොට අපි ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්ද කියවම is ඉස්සරහට ගන්නවා is he a doctor. එහෙම කියලා කිව්වම හරිනේ. හැබැයි මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලම question word එක ලියන්න ඕනේ. question word කියන්නේ දැන් අපි ඉගෙන ගත්තානේ. question word එක කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්න වචනේ. ප්‍රශ්න වචනේ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න වචනේ ඉස්සෙල්ලාම දාන්න ඕනේ. question word එක. question word කියන්නේ what, when, where ඒ වගේ පදනේ. ඔව් නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනි අර am is have has do does ඒ වගේන් එකක්. මෙන්න මෙතෙන්න අපි දාන්න ඕනේ ඒ පද වලින් එකක්. මෙතෙන් එන්න පුළුවන් am is තව have has එහෙම නැත්නම් do does එහෙම නැත්නම් will මෙන්න මේ පදවල එකක් මෙතන එන්න පුළුවන්. ඒක අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මොකද්ද එන්න ඕනේ කියලා. right ඊට පස්සේ අපි